لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ مولانا الیاس گھمن صاحب کے اشتہار کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کڑی ہے، یہ ویڈیو سیریز ہے تراویح کے مسائل کے سلسلے میں۔ مسائل تراویح، یہ جو میرا سلسلہ چل رہا ہے، یہ سیریز چل رہی ہے، اس کے تعلق سے تقریباً یہ 7واں یا 8واں ویڈیو ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، اس پر مدلل 4 پارٹ میں ویڈیوز اپلوڈ ہے۔ لیکن یہ جو اشتہار ہے، یہ اشتہار ہر جگہ مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر میری بھی نظر پڑی ہے، لہٰذا آپ کے سامنے اس کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آیا اس کی دلائل کیا ہیں۔ تو 20 رکعت تراویح کے دلائل اس اشتہار کا ٹائٹل ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دلیل نمبر 1 اور دلیل نمبر 2، اس کا جائزہ پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ابھی ہم دلیل نمبر 3 کے اوپر بات کریں گے۔ دلیل نمبر 3، دلیل نمبر 1 یہ بھی ضعیف اور موضوع قسم کی روایت تھی، اسی طرح سے دلیل نمبر 3 وہ بھی منکر روایت تھی، اور اس کا جائزہ پیش کر دیا گیا۔ اب دیکھیے دلیل نمبر 3، دلیل نمبر 3، اور یہ بھی دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا بھی ہے کہ ان کی انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، عوام کو تو یہ تاثر دیا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو ہے دلیلیں ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ صرف کتاب کا حوالہ دیا ہے، یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ روایت کس کنڈیشن کی ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موضوع ہے، یا منکر ہے، صحیح ہے، کس درجے کی روایت ہے، یہاں پہ کچھ نہیں مینشن کیا ہے۔ کیونکہ اصل میں کیا ہے، مینشن نہیں کیا ہے وہ بڑا میٹر نہیں کرتا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ باضابطہ اشتہار لگا رہے ہیں اور اس میں لکھ رہے ہیں 20 رکعت تراویح کے دلائل، تو جب دلائل دے رہے ہیں تو کمپلیٹ دیں۔ آپ کی دلیلیں جو یہ 15 آپ نے جو پیش کیا ہے، 15 روایتیں پیش کی ہیں، تو 15 روایتوں کی کنڈیشن کیا ہے وہ تو آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے کہ آپ عوام کو اس طرح سے دھوکہ دیں۔ عوام کیا سمجھتی ہے؟ عوام تو سمجھتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ تو سمجھتی ہے یہ حدیث ہے۔ لیکن حدیث کی کیا کنڈیشن ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ کیا ہے؟ چلیے بہرحال دلیل نمبر 3 آپ دیکھیے، یہ دیکھیے دلیل نمبر 3 ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں میں دلیل نمبر 3۔ پہلے دیکھتے ہیں روایت کیا ہے۔ عربی میں ہے عن عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ان يصلي بالليل في رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 ركعة۔ حوالہ دیا ہے بریکٹ میں اتحاف الخیرۃ المحرہ علی المطالب العالیہ، جلد 2 صفحہ نمبر 424۔ ترجمہ سنیں، ریڈ میں لکھا ہوا ہے ترجمہ، آگے انہوں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان شریف کی رات میں نماز تراویح پڑھاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات یعنی قرات قرآن اچھی نہیں کرتے، تو قرآن مجید کی رات کو تلاوت کرے تو اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اے امیر المومنین، یہ تلاوت کا طریقہ پہلے نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن یہ طریقہ تلاوت اچھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ یہ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا۔ اس کے اندر نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ اب یہ دیکھیے دلیل نمبر 1 میں آپ نے دیکھا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو ہے یہ موضوع قسم کی روایت ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ نمبر 2 والی دلیل نمبر 2 کے اندر یہ بھی لکھا ہوا، صرف حوالہ دیا ہوا تھا کتاب کا، اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا یہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو پھر بتایا گیا کہ یہ منکر ہے، اور کیوں منکر ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہ دلیل نمبر 3 پر آپ غور کریں، دیکھیے دلیل نمبر 2 پر پہلے غور کیجئے، اس میں کیا ہے؟ قال الامام الحافظ المحدث عبد الله بن محمد بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس۔ یہ پوری کیا ہے؟ سند ہے، یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ اس کے بعد حدیث شروع ہوتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 1 دیکھ لیجئے، دلیل نمبر 1 میں کیا ہے؟ قال الامام الحافظ سے لے کر اور
अब्दुर्रहमान अन मलिक बिन अतीक अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, यहाँ तक मतलब कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन तक, 6 लाइन क्या है, ये सनद है, और उसके बाद 1 लाइन में ये हदीस है। तो ये सनद है। इस सनद के ज़रिए से परख होती है कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है, इसका रावी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, हदीस सादिक है या क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या कलाम है, क्या जरह है, क्या इमामों ने कहा है। अब ये देखिए दलील नंबर 3 पर आप गौर कीजिए, मैंने क्यों बताया है वो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट अन उबई बिन कअब अन उमर बिन अल-खत्ताब, इसके अंदर सनद ही घोटाला है, सनद है ही नहीं, सनद ही नहीं है। सब में सनद दे रहे हैं, सनद ही नहीं है। सनद क्यों नहीं है? सनद इसलिए नहीं है कि इनको सनद मिली ही नहीं है। इन्होंने जो इत्हाफुल खैरतुल मुहर्रह अलल मतालिबिल आलिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 424 का जो हवाला दिया है, यहाँ से सिर्फ उठा के नकल किया है। इसके अंदर सनद ही नहीं है, तो सनद पेश कहाँ से करेंगे? सनद है ही नहीं तो पेश कहाँ से करेंगे? अब बगैर सनद की रिवायत आप लोगों के सामने पेश करके कह रहे हैं 20 रकात तरावी पढ़ने के दलाइल में से ये एक बड़ी दलील है। आपके पास बड़ी दलीलें थी, वही पेश किया जाता है, कोई छोटी चीज़ आदमी पेश नहीं करता। यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद मसाजिद हैं। उनमें से ज़्यादातर मसाजिद जो अहनाफ उनके अंदर इमाम है और अहनाफ के आवाम जो है वो नमाज़ पढ़ती हैं। तो आप समझाएं, लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं? यहाँ पे तो सिर्फ ये हो गया उबई बिन कअब अन उमर बिन खत्ताब अमर उबई बिन कअब अन युसल्ली बिल्लैल, और फिर आगे है कि मुकालमा हुआ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में, उन्होंने उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला ने इमामत की और वो 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई। लोगों को तो यही पता चलेगा, लेकिन इसके अंदर घोटाला क्या हुआ? सनद ही गायब है, क्योंकि सनद है ही नहीं, उनको मिली ही नहीं सनद। अगर सनद होती तो ज़रूर नकल करते, क्योंकि वो सनद तो नकल कर रहे हैं। आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं, चौथी दलील, 5वीं दलील, उसमें भी देखेंगे आप। लेकिन इसकी सनद मिली नहीं, इसीलिए डायरेक्ट सहाबी से इन्होंने नकल कर दिया। और नकल इसलिए किया क्योंकि ये जो किताब का हवाला दिया है, इस किताब के अंदर बगैर सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है, और बगैर सनद की रिवायत है तो आप आगे समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या घोटाला है। लेकिन फिर भी हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब हैं, उनके एक शागिर्द हैं नसीर अहमद काशिफ, उनकी वो अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि उनकी कोशिश से इस रिवायत की सनद अल-मुख्तार अल-मुक़द्दसी में मिल गई है और ये सनद ज़ईफ़ है। हाफिज़ इब्न हब्बान फरमाते हैं कि अबू जाफ़र अर्राज़ी की रुबई बिन अनस से रिवायत में बहुत ज़्यादा इस्तिराब होता है, बहुत ज़्यादा इस्तिराब होता है। पता यह चला कि यह रिवायत भी पड़ले दर्जे की ज़ईफ़ रिवायत है, यानी दलील नंबर 3 भी ज़ईफ़ है। इसके अंदर भी कोई सही हसन दर्जे की भी रिवायत नहीं है जिसको दलील बनाकर सुन्नत मुअक्किदा करार दिया जाता है। तमाम उलमाए फ़िक़्ह, तमाम उलमाए हदीस का, यानी कि तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा किराम, तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि किसी अमल के करने पर ज़ईफ़ हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती। बाज़ तो कहते हैं कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस को माना जा सकता है, लेकिन कम दर्जे की जो ज़ईफ़ हो उसको माना जा सकता है, और हाई दर्जे की जो ज़ईफ़ हो उससे दलील फ़ज़ाइल में भी नहीं पकड़ी जा सकती, उसको रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मुहद्दिसीन जो है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन जैसे इमाम मुस्लिम जैसी शख्सियत, वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल में भी ज़ईफ़ हदीस को नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे उलमाए देवबंद हैं, वो कहते हैं फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें काम कर जाती हैं, लेकिन नीचे दर्जे की। जैसे हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी डिटेल इन्होंने लिखी है कि जिन लोगों ने फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसों को कबूल किया है उनकी कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। अब बगैर सनद की रिवायत को आप लाकर फ़ज़ाइल नहीं, एक अमल कर रहे हैं, मुसलसल अमल कर रहे हैं, और उस अमल के ऊपर ये दलील पेश कर रहे हैं। कहाँ तक ये दुरुस्त है, कहाँ तक आवाम को धोखा देंगे, इस तरह का घपला करेंगे, इस तरह का फ्रॉड करेंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और पेश करते हैं, वकील हनाफ बनते हैं। कम से कम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तो लाज रखा जाए, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े इमाम हैं, और उनके फ़िक़्ह को आप डिफेंड कर रहे हैं। और इस तरह से डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो इमाम है, उन्होंने मेहनत की है। अगर उनका इज्तिहाद जो है, अगर किसी हदीस के ख़िलाफ़ भी है तो उनको वो हदीस नहीं पहुंची है, उनको वो हदीस नहीं पहुंची है। अगर पहुंचती तो वो खुद फरमाते इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए तो समझ लेना वही मेरा मज़हब है। अब जब एक शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े इमाम जलील क़द्र, वो ये फरमा रहे हैं तो फिर अननेसेसरी डिफेंड करने की क्या ज़रूरत है? ये असबियत है और कुछ नहीं है। जो सही हदीस है उस पर अमल किया जाए। 11 रकात अल्लाह के रसूल से साबित है, सही मुस्लिम, सही बुखारी वगैरह की रिवायत है। उसके अलावा मुअत्ता मालिक की हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, और भी दीगर रिवायात हैं जो आपके सामने 4 पार्ट के अंदर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के अंदर आपके सामने पेश कर दिया गया है। आप हज़रात उसे देखें, उस पर अमल करें। और ये देखें, ये दलील नंबर 3 भी आपके सामने जायज़ा पेश कर दिया गया है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला दलील नंबर 4 के साथ, फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे।
آپ حضرات سے پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، لیکن ان نیسیسری اپنا وقت ضائع نہ کریں، میرا بھی وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کا کامنٹ صحیح لگے گا کہ جواب دیا جا سکتا ہے تو جواب دیا جائے گا۔ ہنسی مذاق ٹھٹے گالی گلوچ سے آپ پرہیز کریں، مجھے ویسے فرق نہیں پڑنے والا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں تاکہ لوگوں تک جاگرکتا بولیں گے، جاگرکتا پھیلے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔